Good evening, friends and dignitaries, to the annual cultural program of Emirates Bengal Club, Kothai O Shure. We'll be playing the national anthems of India and the UAE. I'd request all of you to please stand up for the Indian national anthem first. This evening's program will be done in two parts. In the first, the legendary Soumitra Chattopadhyay and his team will be performing. After this, we'll have a short intermission for about 20 minutes. And our second half will comprise of a musical program by Anupam Roy and his musicians. Thank you. Dibbo on stage, please. Meanwhile, we'd like to thank those without whose support this event would have been difficult for us to organize. A great support from a great team. We thank Joya Lucas, Sapil Perfumes, Al Baker Atta from IFCO, Manipal University, Steel Force, Shiraz Golden Restaurant, and UAE Exchange. Our travel partners, Emirates, our hospitality partner, Movenpick Hotel, Burj Dubai. A special thanks, in alphabetical order,
to a few friends who have come forward to help us and assist us in organizing this program. Amitava Majumdar, we thank Chandan Chaudhary, we thank Dr. N.K. Gupta of Wright Medical Center, Sharjah, we thank DTCM, Dubai, we thank the Indian high school authorities who have been of a great help to us. Jose George, the sound arranger for the evening, Joy Mazumdar, Joydeep Roy, Joyita Bhattacharya, Signature Events, Snehashish Chakraborty, Shumanto Banerjee, Shubhabroto Ghosh, and all others who have made this event possible. We'd also like to thank our friends from our fellow Bengali associations in the United Arab Emirates, particularly Bongya Porishad, Dubai, a special mention for Mr. Soumitra Das. Bong Connection Dubai, Shudeep Saha, Anindya Chattopadhyay. Abu Dhabi Bengali Club, ADIBC, Joydeep Roy and Boshishta Nandi in particular. The St. Xavier's College alumni, Shoptoshi Dotto, and all members of these associations. Thank you very much. Thank you. শুভ সন্ধ্যা। স্বনামধন্য সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী গীতা দত্তর একটি গান 50-এর দশকে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কাজল ঘোষের কথায় ও অনল চট্টোপাধ্যায়ের সুরে কৃষ্ণনগর থেকে আমি কৃষ্ণ খুঁজে এনেছি। হয়তো এক প্রবাদ প্রতিম মানুষের কথা ভেবেই এই গানটি লেখা। তিনি আর কেউ নন, আমাদের সকলের সর্বান্তকরণে শ্রদ্ধেয়, বংশানুক্রমে প্রিয় ও বহু অবতারে বরণীয় শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। 1935 সালের 19শে জানুয়ারি নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ। তৎকালীন কৃষ্ণনগর সাহিত্য, নাট্যচর্চা ও সঙ্গীতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল সেখানকারই ভূমিজ কৃতি সন্তান শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাবে। মূলত নাটক বা থিয়েটারের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণীয়তা ছিল সর্বাধিক। এই পরিবেশ ও পরিমণ্ডল কৈশোর থেকেই সৌমিত্রবাবুর উপর এক গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবং উনিও বাল্যকাল থেকেই বিদ্যালয়ে নাটকে অংশগ্রহণ শুরু করেন। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব মৃত্যুঞ্জয় শীল মহাশয় সেই সময় ওনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং সৌমিত্রবাবুর অভিনয়কেই জীবনের মূলস্রোত হিসেবে বেছে নেওয়ার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মুহূর্তটি আসে দিকপাল নাট্য সম্রাট শিশির ভাদুড়ী মহাশয়ের একটি থিয়েটার দেখতে গিয়ে। সৌমিত্রবাবু ভাদুড়ী মহাশয়ের অভিনয় শৈলীতে এতটাই অভিভূত হয়ে পড়েন যে এরপর আর তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ চর্চার বিষয় নিয়ে দ্বিধা ছিল না। এরপর শুরু হয় নিয়মিত আলাপচারিতা, ভাদুড়ী মহাশয়ের প্রযোজনায় ও তত্ত্বাবধানে অভিনয় ও অভিনয় শৈলীর যথোচিত পরিমার্জনা। এই গুরু শিষ্যসুলভ আত্মীয়তার প্রগাঢ় বন্ধনে ছেদ পড়ে 1959-এ ভাদুড়ী মহাশয়ের দেহাবসানে। অবশ্য এরই মধ্যে সৌমিত্রবাবু অল ইন্ডিয়া রেডিওয়ে ঘোষকের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছেন কিছু বছর পূর্বে। Friends, hello. Friends, Padma Bhushan Sri Soumitra Chatterjee needs no introduction. Actually, it's a rare privilege and honor to get an opportunity to speak a few words about an iconic personality like him. An iconic film and stage actor, a poet, a novelist, and a highly respected cultural icon. Soumitra Babu's career spans 6 decades. Starting with his stage acting in the mid-50s, his debut film Satyajit Ray's Opur Songshar in 1959, with his recent film Posto released this year. Unbelievable, but true. ওনার চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশের ঘটনাটিও চমকপ্রদ। 1955 সাল সত্যজিৎ রায় অপরাজিত পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। তখন সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে ওনার যোগাযোগ হয়েছে এবং সত্যজিৎবাবু যদিও 20 বছরের যুবক সৌমিত্রবাবুকে দেখামাত্র পছন্দ করেছিলেন, কিন্তু অপরাজিতর জন্য অপুর জন্য তিনি আরেকটু কিশোর মুখের সন্ধানে ছিলেন। এর কয়েক বছর পর 1959-এ জলসাঘরের শুটিংয়ের সময় একটি সিনেমার মতোই ঘটনা অবতারণা হয়। জলসাঘরের শুটিংয়ে দেখতে এসে সৌমিত্রবাবুকে সত্যজিৎবাবু হঠাৎ ছবি বিশ্বাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন যে সৌমিত্রবাবুই তার পরবর্তী ছায়াছবি অপুর সংসারের মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন। কথিত আছে সৌমিত্রবাবুও এই আকস্মিক সুসংবাদে যথেষ্ট বিস্মিত হন।
এইসব টুকরো টুকরো গল্প ও ইতিহাস আমাদের সবার জানার কথা নয়, কিন্তু এরপরের 6 দশকের বৃহৎ উপন্যাস আমরা সবাই খুবই ভালোভাবে জানি। অপুর সংসারের লাজুক অপু থেকে শুরু করে ক্ষুধিত পাষাণের অশরীরীর প্রেমে উন্মাদ শ্রীযুত, কিশোর কিশোরীদের রোমাঞ্চের ফেলুদা থেকে নারীদের রোম্যান্টিক নায়ক, সে হলোই বা তিন ভুবনের পাড়ার রকবাজ মন্টু, বা ঝিন্দের বন্দির খল ময়ূরবাহন, অথবা বাক্স বদলের এলিজিবল ব্যাচেলর ডক্টর প্রতুল ভট্টাচার্য। থেকে যেতেই পারতেন কেবল জনপ্রিয় সুশ্রী নায়কের নিরাপদ গণ্ডিতে, কিন্তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অন্য ধাতু দিয়ে গড়া, তাই অবাধে অতিক্রম করে গেছেন সেই লক্ষণ রেখা, আর দিয়ে গেছেন অতুলনীয় সব চরিত্রাভিনয়। অভিযানের বদরাগী নার্সিং, চারুলতার চপল অমল, অরণ্যের দিনরাত্রির ভাবুক অসীম, অশনি সংকেতের অসহায় গঙ্গাচরণ, কনির নাছড় খিদ্দা, গণশত্রুর আদর্শ ডক্টর অশোক গুপ্ত, শাখা প্রশাখার মনোরোগী প্রশান্ত, আতঙ্কর সন্ত্রস্ত মাস্টারমশাই, ঘরে বাইরের বিপ্লবী সন্দীপ, হীরক রাজার দেশের বিদ্রোহী উদয়ন পণ্ডিত। বার্ধক্য যে তার অভিনয় ক্ষমতাকে খর্ব তো দূরে থাক, আরও ক্ষুরোধার করেছে তার প্রমাণ বেলা শেষের বিশ্বনাথ, শর্ট ফিল্ম অহল্যায় গৌতম সাধু, অথবা মাছ মিষ্টিয়ান মোড়ে দার্শনিক দাদুর চরিত্রে তার মর্মস্পর্শী অভিনয়। The most prominent face of Satyajit Ray films, Soumitra Babu is equally at ease, whether as Ray's Feluda on screen or as Raja Lear, based on Shakespeare's King Lear on stage, or in his rendition of Tagore's immortal creation, Sheshir Kobita, a mesmerizing combination of creativity, skill, and mind-blowing youthfulness and energy. Even today, most of the time outside his busy film and social schedule is devoted to writing poetry, plays, or in painting. থিয়েটারের জগতেও অবাধে বিচরণ করেছেন এবং আজও করেন। চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করার পর একটা বড় সময় তিনি বাংলা থিয়েটারে সেভাবে সময় দিতে পারেননি। তাই হয়তো 1978-এ চলচ্চিত্র জগতের মধ্যগগনে থাকাকালীন পুনরায় থিয়েটারে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজের প্রযোজনায় নাম জীবন নামক থিয়েটার মঞ্চস্থ করেন বিশ্বরূপা থিয়েটারে। এরপরে রাজকুমার, ফেরা, নীলকণ্ঠ, ঘটক বিদায়, টিকটিকি, হুমা পাখি প্রমুখ নাটক প্রভূত সাফল্য পায় তার অসামান্য অভিনয়ের গুণে। 2010-এর নভেম্বর থেকে সুমন মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় নিয়মিত শেক্সপিয়ারের কিং লেয়ার এর অবলম্বনে সৃষ্ট রাজা লেয়ারে নাটকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছেন এবং ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে চলেছেন। সাম্প্রতিককালে অভিনয়ের পাশাপাশি নাট্য নির্দেশনা ও গ্রন্থনাও করেন এবং আজকের সন্ধ্যার মতোই কবিতা আবৃত্তি ও পাঠ করেন। Named by IBN Live as one of the men who changed the face of Indian cinema, Soumitra Babu was awarded the Dada Saheb Phalke Award, which is the India's highest award in cinema, in 2012. In addition to 3 national awards for acting, in theatre he was conferred the Sangeet Natak Academy Award in '98. Most recently, in June this year, he was awarded the Légion d'honneur, the highest civilian award of France. A Lifetime Achievement Award from Italy, France's highest award for arts, BFJ Awards, Filmfare Awards, Sherar Shera Bangali by ABP Anando, the list is endless. আজকে উপস্থিত সকল গুণমুগ্ধ দুবাই প্রবাসী বাঙালি সুধীজনের কাছে এটি একটি বিরাট সম্মান যে এই অনুষ্ঠানটি ভারতবর্ষের বাইরে আমরা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাচ্ছি। কৃষ্ণনগরের সেই কৃষ্ণের বাঁশি প্রবাসের সাগর পারে হয়তো আর বাজবে না, আমরা মণিকোঠায় সযত্নে তুলে রেখে দেব। অতএব আর অপেক্ষা নয়, সৌমিত্র বাবুর মতো পুণ্যাত্মা প্রবাদতুল্য চলচ্চিত্র নাট্য ব্যক্তিত্বকে আজ আমাদের মধ্যে পেতে পেরে আমরা আক্ষরিক অর্থে ও আন্তরিকভাবে ধন্য। আজকের এই সুন্দর সমাবেশ মুখরিত হোক তাঁর আবৃত্তি ও পাঠে, তাঁর স্মৃতি রোমন্থনে, তাঁর শব্দচয়নে ও গুণীজনের গানে। সম্মোহিত ও সমৃদ্ধ হই আমরা তাঁর এই মরু শহরে পদার্পণে। শুভ সন্ধ্যা। নমস্কার। আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শুরু করব। সৌমিত্রবাবুর হাতে তুলে দেবো মঞ্চ। তার নিবেদন, তার এবং তার টিম আজকে নিবেদন করবেন প্রতিদিন তব গাথা। পাঠ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অঞ্জনা বসু। অঞ্জনা বসুকে আপনারা অনেকেই দেখেছেন বধূবরণ সিরিয়ালে বা অনেক সিনেমায়, যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল, বাই বাই ব্যাংকক, অংশুমানের ছবি এবং আরও অনেক ছবিতে। গানে
পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উনি গত 25 বছর ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করছেন দেশে এবং বিদেশে। উনি গত 20 বছর ধরে লন্ডনে থাকেন, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে আছেন। সৃজিত দত্ত, তবলায় গৌতম চৌধুরী, কিবোর্ডে দেবাশিস সাহা, আলোয় দেবব্রত মাইতি এবং মঞ্চ বিলু দত্ত। আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু করব প্রতিদিন তব গাথা। নমস্কার। আমাদের প্রত্যেকেরই মনের ভেতরে কোথাও না কোথাও একান্ত নিজস্ব একটা রবীন্দ্রনাথ লুকিয়ে থাকে। সেই নিজের রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে কিন্তু দেখি সেই রবীন্দ্রনাথ আসলে একজন নন, অনেকগুলো রবীন্দ্রনাথ, কোনো কারিগরের গাঁথা নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা। জীবনের নানা পর্বে নানা অভিজ্ঞতায় সেই রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে পেয়েছি তারই একটুখানি বলতে ইচ্ছে করে। বলা শুরু কিন্তু শেষ থেকে, রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ থেকে। দূর শৈশবের স্মৃতিতে আমার নিজস্ব রবীন্দ্রনাথের যে ছবিটা সব থেকে উজ্জ্বল হয়ে আছে সেটা তাঁর প্রয়াণের ছবি। আমি কোনোদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিনি। তার প্রয়াণের পর কলকাতায় যে বিউভল ও বলগা ছাড়া শোকযাত্রা হয়েছিল, সেখানে যাওয়ার কোনো সুযোগই আমার ছিল না। কলকাতা থেকে 70 মাইল দূরে এক মফস্বল শহর কৃষ্ণনগরে তখন আমি ক্লাস 1-এর ছাত্র। তার প্রয়াণের স্মৃতিতে তাই রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ কোনো ছবি নেই। তখন 6 বছর বয়স। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কি মহিমা তা তো সামান্য বোঝার বয়স হয়নি। তবুও শিশু মনে তার প্রয়াণের প্রথম অভিজ্ঞতাটা আজীবনের মতো দাগ রেখে গিয়েছে। দিনটা ছিল 23শে শ্রাবণ। সেদিন আমার জ্বর হয়েছে, স্কুলে যায়নি। দাদা সম্বিত, আমার থেকে 2 বছরের বড়, সে স্কুলে যেতে না যেতেই বাড়ি ফিরে এলো। মা গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিল। সম্বিতকে ফিরতে দেখে বলল, কি হলো, স্কুল থেকে ফিরে এলি যে? দাদা বলল, স্কুল হবে না, ছুটি হয়ে গেল। মা বলল, কেন, কি হয়েছে? দাদা উত্তর দিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা গিয়েছেন, তাই হেডমাস্টার মশাই স্কুল ছুটি দিয়ে দিলেন। শুনে আমার প্রথমেই মনে হলো তিনি বিরাট কেউ, নইলে স্কুল ছুটি হবে কেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা গিয়েছেন এটা শুনে এইটুকু ছাড়া আমার নিজের কোনো প্রতিক্রিয়া হওয়ার বয়স সেদিন হয়নি। কিন্তু দেখলাম আমার মার পৃথিবী যেন দুলে উঠল। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, রেলিং ধরে আস্তে আস্তে বসে পড়ল। মার এমন দশা কেন হলো তা তার 2 ছেলে সমী আর পুলু বুঝতে পারেনি সেদিন। রবীন্দ্রনাথ নামটা বাবা মাকে বলতে শুনেছে কখনো কখনো, বাবা যখন আবৃত্তি করত, মা যখন কবিতা শোনাতো, কিন্তু তখন তিনি যে কি তা নিয়ে চিন্তাই করেনি। এই প্রথম মার সেই বেদনার মধ্যে দিয়ে রবি ঠাকুরের কি যেন একটা বড় পরিচয় শুরু হলো। তিনি যদি নিতান্ত আপনজন না হবেন, তাহলে অনাত্মীয় অপরিচিত একজন কবির মৃত্যুতে একজন গৃহবধূ কেন এত শোকার্ত হয়ে পড়বে? সেই দিন থেকে তিনি পরিচিত আত্মীয়ের অধিক হতে শুরু করলেন। আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত, যেন আমার আপন সখার মতো। তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত, যেন আমার আপন সখার মতো। হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে, সেদিন কত না বলবো নান্ত। আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে, ওগো সেদিন তুমি গাইতে যে সব গান, কোনো অর্থ তাহার কে জানতো। শুধু সঙ্গে দাঁড়িয়ে গাইত আমার প্রাণ, সদা নাচত হৃদয় অশান্ত। ওগো সেদিন তুমি গাইতে যে সব গান, হঠাৎ খেলার শেষে আজ কি দেখি ছবি, স্তব্ধ আকাশ নীরব শশী রবি। হঠাৎ খেলার শেষে আজ কি দেখি ছবি, স্তব্ধ আকাশ নীরব শশী রবি। তোমার চরণ পানে নয়ন করি নত, ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত। আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে। যার চরণ পানে নয়ন করি নত, তবন ভুবন দাঁড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে কিন্তু সমীপুলুর পরিচয় অন্যভাবে শুরু হয়েছিল আরও আগেই। আমার মার গলায় গান ছিল না, তবে মা লেখাপড়ায় ভালো ছিল। স্কুলের প্রাইজের বইতে আলমারি ভর্তি ছিল। অল্প বয়সেই স্কুলে থাকতে থাকতেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তারপর আমরা যখন এলাম, তখন আমাদের ঘুম পাড়ানোর সময় গান গাইতে পারতো না বলেই হয়তো অনেক কবিতা বলতো। শিশু থেকে, শিশু ভোলানাথ থেকে, স্মৃতি থেকেই বলতো। এইসব কবিতা ঘুম জাগরণের সন্ধ্যাদেশ পেরিয়ে জাগ্রত স্মৃতিতেও চিরজীবী হয়ে রয়ে গেছে আমার। মার কাছে শিশুর কবিতা শুনতে শুনতে কবিতা ভালো লাগার ভিতটা গাঁথা হচ্ছিল বটে, কিন্তু তখন তো তা বুঝিনি, নিজের অগোচরেই তা হয়তো ঘটেছিল। কিন্তু বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর শুনতে শুনতে মনে হতো সেই মানুষটির ছেলেবেলা, যখন তিনি মায়ের মুখে বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর এই ঘুম পাড়ানি শুনেছিলেন। তা যেন আমার ছেলেবেলার সঙ্গে একলপ্ত হয়ে আছে। এই ছেলেবেলা তো আমার চেনা। দিনের আলো নেবে এলো, সূর্যি ডোবে ডোবে, আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে। মেঘের ওপর মেঘ করেছে রঙের ওপর রং, মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজলো ঢং ঢং। ওপারেতে বৃষ্টি এলো ঝাপসা গাছপালা, এপারেতে মেঘের মাথায় 100 মানিক জ্বালা। বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদে এলো বান। হৃদয় আমার যায় 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 যে ভেসে, আজি হৃদয় আমার যার
যায় 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 যে ভেসে আজি হৃদয় আমার। বাঁধন ভোলে হাওয়ায় দোলে যায় যায় সে বাদল মেঘের কোলে রে, বাদল মেঘের কোলে কোলে রে, বাদল মেঘের কোলে কোলে। কোন সেই অসম্ভবের দেশে হৃদয় আমার যায় 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 যে ভেসে আজি হৃদয় আমার। সেথায় বিজন সাগর কূলে শ্রাবণ ঘনায় শৈল মূলে, রাজার পুরে তমাল গাছে নূপুর নূপুর শুনে ময়ূর নাচে রে, নূপুর শুনে ময়ূর নাচে রে, নূপুর শুনে ময়ূর নাচে। সুদূর দেবান্তরের শেষে হৃদয় আমার যায় 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 যে ভেসে আজি হৃদয় আমার। স্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠে আমি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি, কিন্তু এই আরম্ভের আগে কবিতা ভালোবাসার একটা আরম্ভ তো ছিল। কবিতা শ্রুতিপথেই আমার চেতনায় এসে প্রথম কাঁপন তুলেছে। মার কাছে যেমন কবিতা শুনেছি, বাবার কাছেও শুনেছি কবিতা আর শৈশব, আর সেসব কবিতার বেশটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা। বালকের মনে কখন যে সেই সব কবিতার পথ ধরে রবি ঠাকুরের চরণপাদ ঘটেছে তা তো সাল তারিখ দিয়ে বলতে পারবো না, তেমন করে তো মনে করেও রাখিনি। ছোটবেলা থেকে বাবার আবৃত্তি ও কবিতার পাঠ শুনতাম। কলকাতায় যখন ওকালতি করতো বাবা, তখন শুক্রবার রাতের ট্রেনে বাড়ি ফিরত, আবার সোমবার সকালের লোকালে কলকাতা চলে যেত। মাঝখানে শনি রবি সেই বন্ধুর মতো মানুষটির সঙ্গ আমাদের ভাই বোনেদের আনন্দে ভরিয়ে রাখত। কখনো হয়তো দাদার আমাকে মাটি মেখে রিলিফ ম্যাপ তৈরি করা শেখাতো, কখনো আবার সন্ধ্যা হলে একটা ছোট আসর বসতো, আমরা পরিবারের কজন সেখানে বসতাম। পুরনো কালের সেরেস্তায় যেরকম ডালা দেয়া বাক্সের মতো একটা লেখার জায়গা থাকতো, সেই রকম একটা খাটো ডেস্ক আমাদের বাড়িতেও ছিল। সেইটের উপর রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা রেখে বাবা কবিতা পড়তো, অনেক সময় স্মৃতি থেকেও আবৃত্তি করে যেত। বাবা খুবই ভালো আবৃত্তি করত। কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ছাত্রাবস্থায় এসে আবৃত্তি করে মেডেল পেয়েছিল। মা কখনো সখনো ভ্রমণ কথা জাতীয় দু একটা নিবন্ধ লিখলেও বাবা সে অর্থে সাহিত্য পদবাচ্য কিছু কখনো লিখেছে বলে জানি না। কিন্তু মা বাবা দুজনেই সাহিত্য প্রেমী ও রসপিপাসিত ছিল। নিয়মিত বই কিনতো, এমনকি আর্থিক অসচ্ছলতার দিনেও সেই সব বই পড়ে আলোচনা করত। এখন বুঝতে পারি বাবা যখন রবীন্দ্রনাথের কথা